बहुत ही अजीज हाजरी, आओ गुरु पातशाह की बख्शिश की हुई मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। कोई रसना वांझी न रहे, गज के आखियो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रागी साहबान दे पासों आपने शब्द सरवण किया है, जो गुरमुख नाम ध्याए दे तिन दर्शन दीजे। गुरमत दे विच दर्शन का फलसफा बाकी कौमियतां दे नालों बहुत वखरा है। इत्थे महज अखां दे नाल वेखण दी गल नहीं है, क्योंकि गुरु पातशाह ने बड़ा स्पष्ट कह दिता है, सतगुर नूं सब को वेखदा जेता जगत संसार डिठे मुक्त न हो गई, जिचर शब्द ना करे विचार। जिहड़ा गुरमत दे विच दर्शन है, उसनूं भाई साहब भाई गुरदास बड़ा खोल के समझाउंदे ने कि सिख दे हिरदे दे अंदर जिहड़ी दर्शन दी तांग है, उहदे विच कुछ चीज़ां दी सुमेलता है। पहली गल तां है दर्शन दी इच्छा, कब लागै मस्तक चरणन रज, दर्श दया दृगन कब देखो, अमृत बचन सुनो कब सरवरण, कब रसना बेनती बसेखो। कब लागै मस्तक चरणन रज, पहली गल तां किहड़े वेले गुरु दे दर्शन होण। दर्श दया दृगन कब देखो, मैं अखां दे नाल कदों गुरु दा दीदार करां। अमृत बचन कल सुनो कब सरवण, कन्नां दे नाल कदों गुरु पातशाह दी अमृत बाणी दे कुछ बोल मेरे कन्नां च पैण, तब रसना बेनती बसेखो। ते उन्हां अमृतमई बचनां नूं सुण के मेरे हिरदे दे अंदर अरजदास अरदास जां बेनती दे भाव प्रगट होण। सो गुरमत दे विच दर्शन दा फलसफा अपने गुरु दे नाल मिलाप दी घड़ी है। वीर जी नवदीप जिन्हां वल्लों अखंड पाठ साहब की सेवा करवाई गई है, कल भी मिलिया, उन्हां दे नाल थोड़ी वार्तालाप हुई। मेरा विषय है कि 18वीं सदी की सिख लीडरशिप ते अज साडी नाकाम लीडरशिप। पर इहदे तो पहला कुछ गल्लां नूं समझण दी अहम लोड़ है, क्योंकि गुरमत जीवन जाच दे विच साडे कोल दो तरह के पक्ष सामने आउंदे ने। असीं गुरमत दे दायरे च रह के गल करनी है। पहली गल तां यह है कि जेकर सारी कौमियत समुची लुकाई अचेत होवे ते आगू सचेत होवे ते वो कौम का मार्गदर्शन कर दिंदा है। सतगुर आगू जाणीए बाहां पकड़ अंधले निस्तारे, कि जेकर सारे भी ज्ञान तो सखणे होण ते सतगुर आगू होवे तां मनुख अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंच सकता है। ते दूसरी गल है कि जेकर असी सारे सियाणे होइए पर साडे आगू दे विच नैतिकता का गुण ना होवे तां गुरु पातशाह का फरमान है, अन्ना आगू जे थिए सब साथ मुहावे। दो गल्लां है, जे असी सियाणे होइए आगू माड़ा होवे तां नुकसान है, साडे च नाकामियां भी होण साडा आगू चंगा होवे तां ओह साडी मंजिले मकसूद तक सानू लैके जा सकदा है। पर यह साडा आगू है कौन, जानना किनू है। सतगुर आगू जाणीए गुरु नूं बाहां पकड़ अंधले निस्तारे। गुरु नूं आगू इस करके जानना है, दुनियावी लीडर दे विच दुनियावी आगू दे विच किसे ना किसे एक वस्तु नूं देण दा गुण हो सकता है। पर जिहड़ी इत्थे खेड है, इत्थे है कि सौदा एकत हट है, शाह सतगुर सूरा। इत्थे एक ही जगह के उपर तुहानूं हर वस्तु मिल सकती है, पर जिहड़ा इत्थे खरीदण का तरीका वो थोड़ा वखरा है। इत्थों वस्त असी तां खरीद सकते हैं, औगण लैण गुण विकणे बचने दा सूरा। औगण छड्ड के आओ ते झोली गुणां नाल भर के लै जाओ। औगण लैके आवांगे तां इस आगू दे कोलों कोई भी प्राप्ति नहीं हो सकती। उहदे विच सब तो जरूरी पहली गल है जिहड़ी साडे अपने तो शुरू हुंदी है, जिहदे विच मैं भी शामिल हाँ। कौमियत दे विच मनुख दा अहंकार तो रहत होना। मैं छोटे छोटे कुछ वार्तालाप तुहाडे नाल साझीआं करके फिर अपने प्रकरण वाल अपने सबजैक्ट वाल जाऊंगा। अक्सर कई बारी सानू
ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਾਡਾ ਉਸ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੁੱਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਪਾਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਰਤਕੀ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੱਚਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ, ਧੋਤੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਉਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦੀਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਦਬੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਸੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ੇ ਅਰਮਾ ਲਪਰ ਤੋਂ ਆਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੂਫਾਨ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਪੁਜਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ, ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਲਿਬਾਸ, ਮੇਰੀ ਪਾਜ਼ੇਬ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਚ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਦੀਬ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, लिबासे खिजर में जहां राह जन भी घूमते हैं, जमाने में जीना है तो पहचान पैदा कर। इस्लाम ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਸਤਾ ਇੰਨਾ ਬੀਆਬਾਨ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਟਿੱਬੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਸ ਲਿਬਾਸ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਪਛਾਣਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਜ਼ਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਜਨ ਖੜਾ ਜਿਹਨੇ ਲੁੱਟਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਿਬਾਸੇ ਖਿਜ਼ਰ ਮੇ ਜਹਾਂ ਰਾਹ ਜਨ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਛਾੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵਿਆਕਰਣ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੰਨੀ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ, ਸਪਸ਼ਟ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ,
ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਣਜਾਣਤਾ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ।